हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? चलो, मैं तुमने लास्ट लेक्चर में टाइम सीरीज ना सेकंड मेथड ना 6 सम्स होमवर्क में आपेला था, बराबर? आई होप तुम्हाराથી डेफिनेटली થઈ ગયા હશે. રીઝન બહુ ઈઝી सम्स હતા. સેમ એઝ થર્ડ ચેપ્ટર આપણે જે રીતના રિગ્રેશન માં વર્કિંગ કરી છે એવું જ વર્કિંગ આપણે ફોર્થ ચેપ્ટર માં લીસ્ટ સ્ક્વેર મેથડ કરી છે. ઓકે, ચલો હવે સેમ મેથડ આપણે કન્ટિન્યુ કરવાના છે બોયઝ ગર્લ્સ, બટ એમાં એક વસ્તુ હવે એડ થશે. ડન? ચલો ટેક્સ્ટ બુક ઓપન કરશું, 168 પેજ નંબર, ઇલસ્ટ્રેશન 5. Question read करो છો boys girls. The data of population of a taluka are given in the following table. Fit a linear equation for the data and find the trend value of each year. Underline it. जो आ नવું છે boys girls. Find the trend value for each year. Previous sums માં એક બી question એવો નહોતો કે જેમાં તમારે trend value for each year find કરવાની હોય. Okay, here we have to find out trend value for each year. Also find the trend estimate for the population in the year 2021. तो આપણે સિમ્પલ જે એસ્ટિમેટ કરી છે સેમ પ્રોસેસ, બટ ટ્રેન્ડ વેલ્યુ ફોર each year something new. ઓકે, ચલો કેલ્ક્યુલેશન વાઇઝ there is no difference. સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે year, time and population. कैलकुलेशन कॉलम्स भी साथ प्रिपेयर कर लीजिए, dy and t square. અને સ્ટુડન્ટ્સ આ સમમાં ટ્રેન્ડ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે ફોર each year. ધેટ્સ વાય આપણે એને કોલમ પ્રિપેર કરશું, ટ્રેન્ડ વેલ્યુ which is denoted by y cap. ઓકે, ચલો વર્કિંગ કરી જી. ડેટા આપેલો છે તમને 51 to 2011, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 and 2011. તો જો બોયઝ ગર્લ્સ અહીંયા તમને ડેટા આપેલો છે 1 2 3 4 5 6 7 years નો, એટલે 1 2 3 4 5 6 and 7. પોપ્યુલેશન કોપી કરી છે. રેડી? આ પોપ્યુલેશન આપણે નોટ ડાઉન કરેલું છે. ચલો કેલ્ક્યુલેશન વાઇઝ there is no difference. સેમ વે જેમ આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરતા હતા સેમ તમારા 5 સ્ટેપ્સ થશે. First of all, you have to find out t bar, then y bar, then b, then a, and then trend line. Okay, no difference at all. But એના માટે આપણે મલ્ટીપ્લિકેશન કરી લઈએ છીએ. t અને y ની કોલમનું મલ્ટીપ્લિકેશન ડાયરેક્ટ હું ટેક્સ્ટ બુક માંથી આન્સર લખું છું, જોઈ લો. मतलब 1 into 15.1, 2 into 16.9, 3 into 18.7, 4 into 20.1, 5 into 21.6, then 6 into 25.7, 7 into 27.1. Ready? Then t square માટે આપણે t ની બધી જ વેલ્યુનો સ્ક્વેર કરશું. મતલબ 1 નો સ્ક્વેર 1, 4, 9, 16, 25, 36 અને 49. રાઈટ? પછી આપણે એનું એડિશન કરશું, આ બધી જ કોલમમાં આપણે ટોટલ કરશું. ધેન t નો ટોટલ તમે કરો છો તો t નો ટોટલ થશે 28, y નો ટોટલ 145.2, ty no total 637.3, and t square is 140. Done? चलो next calculation આપણે start કરી છે. First of all, find out t bar. Formula sigma t upon n. Ready? तो એનો આન્સર આવશે સિગ્મા t 28 upon n એટલે 7. તો t bar is
4. So the next calculation is y bar sigma y upon n. Sigma y total is 145.2 upon 7. Division also 145.2 divided by 7. Answer is 20.74. Ready? Sure. Next. Third calculation thase b n sigma ty minus sigma t sigma y divided by n sigma t square minus sigma t whole square. Value put up કરીએ 7 sigma ty એટલે ty નો total which is 637.3. Sigma t 28, sigma y 145.2, denominator 7, t square 140 and 28 whole square. Ready? 637.3 into 7. Students calculator માં કરજો. Answer is 4461.1. Multiplication of 28 and 145.2. Answer is 4065.6. 7 into 140. Answer is 980. And 28 square. Answer is 784. Okay. Numerator no difference. Find करो. Answer આવશે 395.5. Denominator no difference. Find કરશો. Answer is 196. Okay. Division કરશો તો final answer આવશે 2.02. Okay. B ની value. Now A find out કરશો આપણે. Y bar minus B into T bar. So y bar value is 20.74. Okay. So 20.74 minus B 2.02 into T bar 4. So 20.74 minus 8.08. Deduct करो એટલે 12.66. A ની વેલ્યુ. ડન? ચલો હવે આવશે ટ્રેન્ડ લાઈન. ટ્રેન્ડ લાઈન માટે ઇક્વેશન છે y cap is equal to a plus b t. વેલ્યુ પુટ અપ કરી તો a ની વેલ્યુ 12.66 plus 2.02 t. રેડી? ટ્રેન્ડ લાઈન. ડન? સમજાણો? હવે જો આમાં તમને ક્વેશ્ચનમાં એવું કીધું હતું કે ટ્રેન્ડ વેલ્યુઝ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે ફોર ઈચ યર. ઓલસો આપણે એસ્ટિમેટ કરવાનું છે 2021 માટે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે 2021 નું પ્રેડિક્શન કરી લઈએ છીએ. ઓકે. તો હિયર તમે યર્સ જુઓ તો બધા યર્સ વચ્ચે 10 નો ગેપ છે સ્ટુડન્ટ્સ. બરાબર? જો 51 then 61 71 81 લાઇકવાઇઝ. તો સ્ટુડન્ટ્સ આપણે જે યર નું ફાઇન્ડ કરવાનું છે એ છે 2021. તો જુઓ 2011 પછી નેક્સ્ટ 10 યર્સ માં 2021 આવે છે. યસ. તો ઈ તમારું કેટલામું યર થશે? 7th પછી 8th યર થશે. એટલું ક્લિયર છે? તો આપણે એસ્ટિમેટ કરશું ફોર ધ યર 2021. આપણે t ની વેલ્યુ પુટ અપ કરવાની થશે 8. ક્લિયર છે સ્ટુડન્ટ્સ? 8 કેવી રીતના આવ્યા? ફરીને 2001 6th યર છે, 2011 7th યર છે. તો 2011 પછી 10 યર એટલે 2021 જે 8th યર થશે. ડન? ચલો ટ્રેન્ડ લાઈન 12.66 plus 2.02 into 8. So 12.66 plus 16.60. Addition करो तो 38.82 y cap. चेक कर ले टेक्स्ट में. यस सॉरी 28,000
28.82 ક્લિયર પ્રિડિક્શન એસ્ટિમેટ આપણે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ યર નો કરી છે સેમ નાઉ ટાઈમ સિરીઝ ચેપ્ટર માં ફર્સ્ટ ટાઈમ તમારે ટ્રેન્ડ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાનું આવે છે ટ્રેન્ડ વેલ્યુ ઇઝ નથિંગ બટ એસ્ટિમેટેડ વેલ્યુ ધેટ્સ વાય the symbol equals y cap તો ડેફિનેટલી y cap જો અહીંયા આવે છે y cap which means કે ટ્રેન્ડ વેલ્યુ માટે આપણે ટ્રેન્ડ લાઈન નો યુઝ કરવાનો સમજે છે ને ટ્રેન્ડ વેલ્યુ માટે આપણે શું યુઝ કરશું ટ્રેન્ડ લાઈન જો સ્ટુડન્ટ્સ જેમ તમે 2021 માટે પ્રિડિક્શન કર્યું તો t ની વેલ્યુ કેટલી પુટ અપ કરી તમે 8 પુટ અપ કરી યસ ઓર નો તો સેમ વે તમારે બધા યરની ટ્રેન્ડ વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે તો આપણે બધા યરના t ની વેલ્યુ જો સ્ટુડન્ટ્સ અહીંયા બધા યરના t ની વેલ્યુ મતલબ 1 to 7 t ની વેલ્યુ કેટલી છે 1 to 7 આ બધી વેલ્યુ તમારે 1 by 1 અહીંયા પુટ અપ કરવાની છે સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ t ની વેલ્યુ તમે જ્યાં t ની વેલ્યુ છે t ની વેલ્યુ 1 by 1 1 2 3 4 5 6 7 1 by 1 તમે આમાં પુટ અપ કરશો સેમ એઝ 8 અને બધાનું વર્કિંગ બતાવવું કઈ કમ્પલસરી નથી ઓકે ટેક્સ્ટ બુક માં બી તમે જુઓ ફર્સ્ટ યર માટે એ લોકો વર્કિંગ બતાવ્યું છે ફર્સ્ટ યર માટે then remaining years નો ડાયરેક્ટ આન્સર તમને આપી દીધો છે તો આપણે ફર્સ્ટ યર નું વર્કિંગ બી દેખાતા નથી બટ કેલ્ક્યુલેટ તો કરવું પડશે સ્ટુડન્ટ્સ તો કેલ્ક્યુલેટર તમારા હાથમાં હોવું જોઈએ ચલો કેલ્ક્યુલેટર લઈ લેજો હાથમાં બધા રેડી ચલો જુઓ અહીંયા શું કરવાનું છે ફર્સ્ટ યર છે 51 જેના માટે t ની વેલ્યુ 1 પુટ અપ કરશું તો કેલ્ક્યુલેટર માં 1 ટાઈપ કરો 1 into 2.0 1 multiply by 2.02 answer is 2.02 yes અને એમાં તમે 12.66 એડ કરો મતલબ 1 multiply by 2.02 plus 12.66 તો આન્સર આવશે તમને 14.68 ક્લિયર છે એટલું આ ફર્સ્ટ યર માં મને ટ્રેન્ડ વેલ્યુ નો આન્સર મળ્યો સેમ યર અમારે સેકન્ડ યર માટે ફાઇન્ડ કરવું છે તો સેકન્ડ યર માટે આપણે અહીંયા t ની વેલ્યુ કેટલી પુટ અપ કરવાની થશે 2 પુટ અપ કરવાની થશે ઓકે અગેન કેલ્ક્યુલેટર માં સ્ટાર્ટિંગ કરશો એન્ડ થી અહીંયા લખો 2 multiply by 2.02 કેલ્ક્યુલેટર માં 2 multiply by 2.02 આન્સર ઇઝ 4.04 ઓકે અને એમાં અગેન તમે એડ કરશો 12.66 તો તમે એનું એડિશન કરશો તો તમારો આન્સર આવશે 16.70 ક્લિયર છે સેમ વે 3 પુટ અપ કરો અહીંયા 3 તો 3 into 2.02 plus 12.66 4 into 2.02 plus 12.66 and so on તમારે આ આખી સિરીઝ માટે t ની વેલ્યુ 1 by 1 પુટ અપ કરવાની છે અને જે આન્સર આવશે અહીંયા એ આન્સર તમારે નોટ ડાઉન કરવાના છે તો થોડું લેન્ધી થઈ જાય છે યસ ઓર નો તો શોર્ટકટ દઉં તો ચાલો એના માટે એક ટ્રિક છે સમજ્યું છે ટ્રિક ચલો જોઈએ આપણે શું ટ્રિક છે ઈચ એન્ડ એવરી યર માટે સ્ટુડન્ટ્સ તમારે ફાઇન્ડ આઉટ ન કરવું હોય તો એક ટ્રિક છે અને એ ટ્રિક છે ફર્સ્ટ યર માટે તમે વેલ્યુ કેલ્ક્યુલેટ કરી લો ફર્સ્ટ યર માટે ઓકે ધેન રિમેનિંગ યર્સ માટે તમારે શું કરવાનું b નો જેટલો આન્સર હોય ને b એટલી વેલ્યુ તમે એડ કરતા જાઓ મતલબ ફર્સ્ટ યર નો આન્સર કેટલો આવ્યો આપણને 14.68 યસ ઓર નો એ 14.68 માં તમે કેટલા એડ કરશો b નો જેટલો આન્સર હશે એટલા એડ કરશો મતલબ અહીંયા b પોઝિટિવ છે તો એડ થશે તો ડેફિનેટલી જો b નેગેટિવ હશે તો માઈનસ થશે રિમેમ્બર ઇટ આ યાદ રાખવું પડશે તમારે b ની વેલ્યુ પોઝિટિવ છે તો આપણે એડ કરશું સક્સેસિવ યર્સ ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવા માટે આપણે એને એડ કરશું ક્લિયર પણ જો b નેગેટિવ છે તો ડેફિનેટલી માઈનસ કરશું આપણે ધેન તો 2.02 આપણે આમાં એડ કરો કેલ્ક્યુલેટર માં ડાયરેક્ટ 14.68 plus 2.02 આન્સર આવશે 16.70 16.70 માં 2.02 એડ કરો એટલે 18.72 18.72 માં 2 એડ કરો 20.74 20.74 માં 2 એડ કરો 22.76 plus 2.02 24.78 plus 2.02 26.80 Thank you easy each and every year માટે તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ નથી
ફર્સ્ટ યર નું જસ્ટ ફાઇન્ડ કરો અને ફર્સ્ટ યર માં તમે એડ કરતા જાઓ 1 બાય 1 એટલે તમને બધી જ ટ્રેન્ડ વેલ્યુ મળી જશે. તમે ટેક્સ્ટ બુક માં ચેક કરી શકો છો. ટેક્સ્ટ બુક માં તમને લાસ્ટ કોલમ એ લોકો જો પ્રિપેર કરીને આપેલી જ છે. સેમ આ જ બધા ફિગર્સ હશે. ક્લિયર છે આટલું? એટલે ઈઝી છે, નથી ન્યુ. બરાબર? જસ્ટ બધા યરની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. જેમ તમે અહીંયા પ્રિડિક્શન કરો છો કોઈ પર્ટિક્યુલર યર માટે, સેમ વે તમારે ક્વેશ્ચનમાં જે તમને યર્સ આપેલા છે જેટલા બધા યર માટે ફાઇન્ડ કરવાનું. રેડી? ટ્રેન્ડ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરો છો ને સ્ટુડન્ટ્સ, એનો એક તમને બીજો બેનિફિટ થશે. ટ્રેન્ડ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરો છો તો તમને શું બેનિફિટ થશે? તમે તમારો સમ 100% ટેલી કરી શકો છો કે તમારો સમ સાચો છે કે નહીં. હાઉ? કેવી રીતના ખબર પડે આપણને? તો જુઓ, ટ્રેન્ડ વેલ્યુઝ નો તમારે એડિશન કરવાની કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ નથી. બરોબર? તમે આના ટોટલની કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ નથી. પણ જો તમે આનો ટોટલ કરશો ને સ્ટુડન્ટ્સ, તો ઈ સિગ્મા y, જો આ સિગ્મા y છે, એસો નો આ સિગ્મા y છે, y નો ટોટલ, ઈ y ના ટોટલની નિયર જ તમારો ટોટલ આવશે. મતલબ y નો ટોટલ છે 145.2, તો ડેફિનેટલી y કેપ નો ટોટલ પણ 145. અહીંયા 18 આવી શકે, 22 આવી શકે. તમે ચેક કરી લેજો કેલ્ક્યુલેટરમાં. કેલ્ક્યુલેટરમાં તમે ચેક કરશો, આ જે ટોટલ છે એ એડિશન છે એ આની નિયર જ હશે. દેખાય છે? એટલે આ બે ટોટલ મેચ થઈ જાય છે, which means તમારો સમ 100% સાચો છે. તમને 5 આઉટ ઓફ 5 માર્ક્સ મળશે. ક્લિયર છે? આ ટ્રેન્ડ વેલ્યુઝ નો એક આ બેનિફિટ બી થશે. ડન? ક્લિયર છે સમ? ચલો જોઈ લો ફરી એક વખત. चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ illustration 6. Illustration 6, page number 170. Okay, so my question શું છે? The data about monthly sales of a company are given in the following table. Fit a linear trend and show it graphically. જો સ્ટુડન્ટ્સ આપણે આ ચેપ્ટરમાં ફર્સ્ટ મેથડ સ્ટડી કરી હતી, ગ્રાફિકલ મેથડ. ઓકે, તો અહીંયા તમારે એક જ સમમાં બંને મેથડ યુઝ કરવાની છે. તમારે લીસ્ટ સ્ક્વેર મેથડ થી ટ્રેન્ડ લાઈન ડિફાઇન કરવાની છે, એઝ વેલ એઝ તમે એને ગ્રાફિકલી રિપ્રેઝન્ટ બી કરશો. ડન? એસ્ટિમેટ ધી સેલ ફોર ધી મંથ ઓફ ઓગસ્ટ યુઝિંગ ઇક્વેશન ઓપ્ટિન. એક પર્ટિક્યુલર મંથ માટે તમારે એસ્ટિમેટ કરવાનું છે. એઝ યુઝ્યુઅલ જે ક્વેશ્ચનમાં તમને એસ્ટિમેટેડ વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું પૂછે છે, સેમ ક્વેશ્ચન. ઓકે, ચલો સ્ટાર્ટ કરીશું વર્કિંગ. મંથ છે જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી, માર્ચ, એપ્રિલ, મે અને જૂન. રેડી? અને તમારો ફર્સ્ટ મંથ, સેકન્ડ મંથ, થર્ડ, ફોર્થ, ફિફ્થ અને સિક્સ્થ મંથ. સેલ્સ આપેલો છે 80, 85, 90, 76, 82 and 83.
8 રેડી ચલો તો જો સ્ટુડન્ટ્સ મેં કેટલી કોલમ પ્રિપેર કરેલી છે મંથ ટાઈમ સેલ્સ પછી કેલ્ક્યુલેશન માટે આપણે ty નો મલ્ટીપ્લાય કરશું t સ્ક્વેર ટ્રેન્ડ વેલ્યુ ક્વેશ્ચન રીડ કરી લેજો ટ્રેન્ડ વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ નથી કરવાની રીડ ઇટ પાછો એક વખત once again ક્વેશ્ચન રીડ કરો શું લખ્યું સેકન્ડ લાઈન fit a linear trend and show it graphically ક્વેશ્ચન માં ક્યાંય સ્ટુડન્ટ જેવું મેન્શન નથી કર્યું કે ફાઇન્ડ આઉટ ટ્રેન્ડ વેલ્યુ ફોર each year જો illustration 5 માં ડેફિનેટલી એ લોકોએ મેન્શન કરેલું હતું here not given in the question then also મેં ટ્રેન્ડ વેલ્યુ ની કોલમ પ્રિપેર કરી છે why જો સ્ટુડન્ટ્સ ગ્રાફિકલી તમારે જ્યારે રિપ્રેઝન્ટેશન કરવાનું હશે ગ્રાફિકલી તમે ડેટાને જ્યારે પ્રેઝન્ટ કરો છો યાદ કરો ફર્સ્ટ મેથડ તમે ગ્રાફિકલી જ્યારે તમે એને પ્રેઝન્ટ કરો છો ત્યારે તમે બે લાઈન ડ્રો કરો છો એક ઓરિજિનલ સિરીઝની લાઈન ડ્રો કરો છો યસ ઓર નો અને સેકન્ડ લાઈન તમે શું ડ્રો કરતા હતા ટ્રેન્ડ લાઈન યસ ઓર નો તો ટ્રેન્ડ લાઈન તમે કેવી રીતે ડ્રો કરતા હતા જસ્ટ ગેસ કરીને કે નિયર અબાઉટ પાસ ઓન થતી હોય એવી એક લાઈન તમે ડ્રો કરતા હતા બટ હિયર ઇન ધીસ સમ તમે કેલ્ક્યુલેશન કરો છો તો કેલ્ક્યુલેશનમાં તમે ટ્રેન્ડ લાઈન માટે ગેસિંગ નહીં ચાલે ધેન તમારે એના માટે ટ્રેન્ડ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી પડશે અને આ ટ્રેન્ડ વેલ્યુના બેસિસ પરથી તમે એની ટ્રેન્ડ લાઈન ડ્રો કરશો ઓકે which means કે જ્યારે બી ક્વેશ્ચનમાં કેલ્ક્યુલેશનની સાથે સાથે તમારે સમ ને ગ્રાફિકલી બી રિપ્રેઝન્ટ કરવાનું છે ત્યારે ડેફિનેટલી we have to find out trend value also ક્વેશ્ચનમાં આપેલું નહીં હોય ગ્રાફિકલી રિપ્રેઝન્ટ કરવાનું છે તો ટ્રેન્ડ વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવી પડશે ઓકે ચલો તો વર્કિંગ કરી લઈએ આપણે અહીંયા મલ્ટીપ્લિકેશન છે 80 અહીંયા 170 270 76 into 4 આન્સર ટેબલ માંથી જોઈ લઈએ બધા નંબર્સ 304 410 અને 528 t સ્ક્વેર માં 1 4 9 16 25 and 36 ચલો આનો ટોટલ કરશું આપણે હવે ટોટલ અહીંયા ટોટલ થશે 21 અહીંયા ટોટલ થશે 501 1762 and 91 ક્લિયર આટલા ટોટલ છે હવે ફાઇન્ડ આઉટ કરશું આપણે ફર્સ્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરશું t બાર સિગ્મા t upon n then y બાર sigma y upon n then b n sigma ty minus sigma t sigma y divided by n sigma t square minus sigma t whole square બધું વર્કિંગ સેમ છે નો ચેન્જ એટ ઓલ રાઈટ t માં 21 divided by 6 તો t બાર નો આન્સર આવશે 3.5 y bar માં 501 divided by 6 so 501 divided by 6 83.5 ready n ની value 6 ty 1762 sigma t 21 sigma y 501 upon 6 t square 91 અને અહીંયા 21 whole square ready ચલો આનો મલ્ટીપ્લિકેશન કરો 6 into 1762 10572 minus 10521 division માં 546 and 441 ready numerator difference find કરો 51 divided by 105 તો b નો આન્સર મળે છે 0.49 ક્લિયર સેમ વર્કિંગ નથિંગ ન્યુ ચલો હવે ફાઇન્ડ આઉટ કરશું આપણે a y bar minus b into t bar ડન તો y bar ની વેલ્યુ છે 83.45 minus b નો આન્સર છે 0.49 into t bar 3.5 okay so 83.5 minus 0.49 into 3.5 answer is 1.72 okay અને માઈનસ કરો એટલે આન્સર આવશે
81.78. જો સ્ટુડન્ટ્સ તમે ટેક્સ્ટ બુકમાં તમારી પાસે ટેક્સ્ટ બુક હશે, ઇલસ્ટ્રેશન છે, જોઈ લો વર્કિંગ. ટેક્સ્ટ બુકમાં શું કર્યું છે, આ બે નંબરનો મલ્ટીપ્લાય કર્યો છે, અહીંયા 3 ડિજિટ લીધેલા છે, પછી માઈનસ કર્યું છે અને પછી એને રાઉન્ડ અપ કર્યું છે, એટલે ટેક્સ્ટ બુકમાં આન્સર આવે છે 79. વેરીઝ આપણે જો અહીંયા રાઉન્ડ અપ કરી નાખીએ છીએ તો આન્સર આવશે 78. અલાઉ. ઓકે, રોંગ આન્સર નથી. ડન. જોઈ લો ટેક્સ્ટ બુકમાં છે 81.79, વેરીઝ મેં લખેલું છે 81.78. ચલો હવે આપણે ફિફ્થ પોઈન્ટ, ટ્રેન્ડ લાઈન. ટ્રેન્ડ લાઈન a પ્લસ bt વેલ્યુ પુટ અપ કરીએ છીએ આપણે 81.78 પ્લસ b નો આન્સર 0.49 અને t y કેપ. રેડી? y કેપ. અગેન આપણે ક્વેશ્ચનમાં ઓગસ્ટ મંથ માટે પ્રેડિક્શન બી કરવાનું હતું, તો આપણે એ બી કરી લઈએ. ઓગસ્ટ મંથ એટલે કાઉન્ટિંગ કરીએ આપણે તો જાન્યુઆરી 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, જુલાઈ 7th અને ઓગસ્ટ 8th મંથ થશે. તો t ની વેલ્યુ તમે એ પુટ અપ કરશો 81.78 પ્લસ 0.49 into 8, 81.78 પ્લસ 0.49 into 8, 3.92 અને એને તમે એડ કરશો એટલે આન્સર આવશે 85.70. આ એસ્ટિમેટેડ વેલ્યુ છે ઓગસ્ટ માટે, એસ્ટિમેટેડ વેલ્યુ ઓફ સેલ. ઓકે, ઓગસ્ટ મંથ માટે. ડન. ચલો હવે આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરશું ટ્રેન્ડ વેલ્યુ. ટ્રેન્ડ વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરશો પછી ગ્રાફ ગ્રો થશે. ડન. ચલો ટ્રેન્ડ વેલ્યુઝ ફાઇન્ડ આઉટ કરી. હમણાં મેં તમને શીખવાડ્યું ટ્રેન્ડ વેલ્યુ માટે શું કરવાનું. ટાઈમ t ની વેલ્યુ તમે 1/1 ટ્રેન્ડ લાઈનમાં એટલે કે અહીંયા પુટ અપ કરશો. બરોબર? તો ફર્સ્ટ વેલ્યુ t ની તમે 1 પુટ અપ કરો. 1 49 કેલ્ક્યુલેટરમાં જ કરવાનું છે. જે બોલું છું એ ટાઈપ કરો કેલ્ક્યુલેટરમાં સાથે સાથે તો જ આવડશે. એમને બેઠા રહેશો તો નહીં જ આવડે. બરોબર? કરવું પડશે મારી સાથે સાથે. જે બોલું છું વર્કિંગ કરતા જાવ કેલ્ક્યુલેટરમાં તો ઈઝી થશે અને તો તમને સમજાઈ જશે. t ની વેલ્યુ 1 પુટ અપ કરો. 1 0.49 અને ઇક્વલ ટુ પ્રેસ કરવાની કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ નથી, ડાયરેક્ટ કન્ટિન્યુટીમાં રાખવાનો છે. 1 0.49 પ્લસ 81.78 આટલું કરશો તમે એટલે ફર્સ્ટ આન્સર મળશે તમને 82.27. આટલું ક્લિયર છે? ફર્સ્ટ આન્સર આવે ને. ફરીથી 1 0.49 પ્લસ 81.78 આન્સર આવશે 82.27. હવે મેં તમને શોર્ટકટ ટ્રીક શું કીધી? નેક્સ્ટ રિમેનિંગ યર્સ માટે તમે શું કરશો? જે b નો આન્સર છે, b નો આન્સર જો અહીંયા કેટલો છે? b નો આન્સર 0.49. તમે હવે આમાં 0.49 એડ કરતા જાઓ કેલ્ક્યુલેટરમાં. 82.27 પ્લસ 0.49 એડ કરો એટલે આન્સર આવશે 82.76. 82.76 માં અગેન 0.49 એડ કરો, આન્સર આવશે 83.25. રેડી? અગેન 0.49 એડ કરો 83.74. અગેન 0.49 એડ કરો 84.23 અને અગેન 0.49 એડ કરો એટલે 84.72. ક્લિયર છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ રીતે તમને ટ્રેન્ડ વેલ્યુઝ મળશે. રાઈટ? અને આનો ટોટલ કરશો, આ ટોટલની કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ નથી પણ ટોટલ કરશો તો કેટલો થશે? y ની નિયર થશે. રાઈટ? એટલે તમારો સમ ટેલી થઈ જશે. ક્લિયર? ટેક્સ્ટ બુકમાં જોઈ લેજો તમને ટ્રેન્ડ વેલ્યુઝના આ જ આન્સર આપેલા છે પણ એક પોઈન્ટ એમાં ઓછો હશે. રીઝન મેં તમને હમણાં જ કીધું. શું રીઝન છે? અહીંયા રીઝન છે. રેડી? આ તમારો જે 78 છે 78 ની બદલે અહીંયા ટેક્સ્ટ બુકમાં કેટલા લીધા છે? 79. ડન? ચલો હવે આપણે ગ્રાફ ડ્રો કરશું. ગ્રાફ આ સમાકો કેલ્ક્યુલેટ કરી લીધો છે. હવે આપણે ગ્રાફ ડ્રો કરશું. તો તમને એમ થશે ઓહો સર તો કેટલા માર્કમાં પૂછે? કારણ કે આપણે ગ્રાફિકલ મેથડની સ્ટડી કરી, આખું કેલ્ક્યુલેશન કરેલું અને સાથે પાછું તમને ગ્રાફ આપ્યું છે. તો સ્ટુડન્ટ્સ ચાન્સ તો ઓછા છે કે 5 માર્ક્સમાં આખો સમ આવી જ રીતના પૂછે. રાઈટ?
પણ ઇગ્નોર ન કરશો તમે ટેક્સ્ટ બુક માં એ રીતે આપેલું છે તો માર્ક્સ તો 5 જ છે 5 માર્ક્સ માં તમને આ આખું વર્કિંગ કરવાનું છે એઝ વેલ એઝ ગ્રાફ ડ્રો કરવાનો છે ઓકે તો તમને થાય કે સર તો કેટલો લેન્ધી સમ થઈ જશે ડેફિનેટલી થઈ જશે પણ કરો બટ તમને યાદ હોવું જોઈએ આ ચેપ્ટરમાં 5 માર્ક્સ માં 2 ક્વેશ્ચન પૂછાય છે કેટલા 2 ક્વેશ્ચન પૂછાય છે મતલબ તમારી પાસે ઓપ્શન છે કે તમે આ ચેપ્ટર ની મેં તમને બ્લુપ્રિન્ટ લખાવ્યું છે તમે જોઈ લેજો 47 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે આ ચેપ્ટરનો 5 માર્ક્સ તેમાં બે હશે 47 ઓર 47 સે ફોર એક્ઝામ્પલ 47 નો જે ફર્સ્ટ છે એ આવો સમ છે મતલબ વિથ ગ્રાફ ઇન્ક્લુડિંગ કર્યું છે ગ્રાફ એ લોકો ઇન્ક્લુડ કર્યો છે બરાબર છે અને ઓપ્શનમાં બીજો સમ છે તમને એમ લાગે છે કે પહેલા કરતા તો બીજો ઈઝી છે તો ઈ કરી નાખો સમજાય છે એટલે તમારી પાસે ઓપ્શન છે બીકોઝ અહીંયા તમને 5 માર્ક્સ ના બે સમ પૂછાય છે 5 માર્ક્સ ના બે ક્વેશ્ચન તમને પૂછાશે પેપરમાં ડન એટલે ક્વેશ્ચન રીડ કરો તમને એવું લાગે છે કે આ લેન્ધી ક્વેશ્ચન છે લેન્ધી સમ છે તો લીવ ઇટ એનો ઓપ્શનમાં બીજો સમ છે એ કરી નાખો ક્લિયર થઈ ગયું એટલું ડન ચલો હવે ગ્રાફ ડ્રો કરીએ આપણે આ વસ્તુ આપણે ગ્રાફિકલી રિપ્રેઝન્ટ કરવાની છે હવે ડન ચલો ગ્રાફિકલી આપણે જે રીતના પ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ ગ્રાફિકલ મેથડ નું બહુ રિવિઝન થઈ જશે તમારે ડન અહીંયા આવશે ટાઈમ અહીંયા સેલ્સ રેડી ટાઈમ ની વેલ્યુ થશે તમારે 1 to 6 ઇક્વલ ડિસ્ટન્સ માં તમે 1 to 6 ડ્રો કરશો રેડી અહીંયા તમારે y ની વેલ્યુ લેવાની છે y એક્સિસ ઉપર તો y ની વેલ્યુ જુઓ y ની સ્મોલેસ્ટ વેલ્યુ છે 80 અને લાર્જેસ્ટ વેલ્યુ છે 90 સોરી સ્મોલેસ્ટ વેલ્યુ 76 છે સ્મોલેસ્ટ છે લાર્જેસ્ટ છે 90 ડિફરન્સ કાઢો તો 90 76 એટલે 14 વેલ્યુઝ થાય છે તમારે ઓકે 14 વેલ્યુઝ તમારે ગ્રાફ પેપર ઉપર પ્લોટ કરવાની છે એટલે તમે એક એક વેલ્યુ એક એક ડિસ્ટન્સ લો છો 76 77 78 79 તો બી ચાલે છે ઓકે 2 2 નો ડિસ્ટન્સ લેશો તો 7 9 થશે તો બી ચાલે છે ટેક્સ્ટ બુક વાળાને જો નાનો તો એને 10 10 નો ડિસ્ટન્સ લીધો છે રીઝન કે એને ઈ પ્રિન્ટ આઉટ કરવું છે એટલે એને સ્પેસ બને એટલી ઓછી યુઝ થાય તો એ લોકોનો ઇન્ટેન્શન હોય ઓકે આપણો ઇન્ટેન્શન એવો ન હોવો જોઈએ આપણે માર્ક્સ લેવાના છે આપણે ઓછામાં ઓછા માર્ક્સ આવે એમાં ઇન્ટરેસ્ટ ન હોય આપણે વધારે માર્ક્સ પૂરા માર્ક્સ આવે એમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે કે નહીં ઓકે તો વાંધો નહીં તો આપણે 1 1 નો કે 2 2 નો ડિસ્ટન્સ લઈ શકીએ છીએ બેટર કે 2 નો ડિસ્ટન્સ લો 1 1 ના ડિસ્ટન્સ માં વધારે લાંબો થશે ઓકે તો આપણે 2 2 નો ડિસ્ટન્સ લઈએ છીએ સ્ટાર્ટિંગ વિથ 76 76 78 80 82 84 86 88 90 અને 92 અને આ લાઈન તમારે કટ ઓફ કરવી પડશે આ રીતના રેડી ચલો ડન હવે આપણે જે રીતના ગ્રાફ ડ્રો કરતા હતા સેમ વસ્તુ પોઈન્ટ પ્લોટ કરશું આપણે y ની આખી સિરીઝ જે છે જોજો આ ઓકે 1 by 1 પ્લોટ પોઈન્ટ કરીએ તો ફર્સ્ટ યર ની વેલ્યુ 80 છે તો ફર્સ્ટ યર ની સામે 80 એ પોઈન્ટ આવશે એપ્રોક્સ અહીંયા સેકન્ડ યર ની વેલ્યુ છે 85 એટલે 84 અને 86 ની એક્ઝેક્ટ સેન્ટર થશે પછી થર્ડ વેલ્યુ છે 90 પછી ફોર્થ વેલ્યુ છે 76 ફિફ્થ વેલ્યુ 82 સિક્સ્થ વેલ્યુ 88 રેડી અરે તમારા પોઈન્ટ્સ પ્લોટ થયા હવે એને તમે જોઈન કરશો
ક્લિયર? તો હવે n શેપ નો ગ્રાફ થશે. ડન. ટેક્સ્ટબુકમાં બી તમને આપેલો છે. હવે સ્ટુડન્ટ્સ આપણે ટ્રેન્ડ લાઈન ડ્રો કરતા હતા. ફરીથી કહું છું, યાદ કરો ફર્સ્ટ મેથડ જેમાં ગ્રાફિકલ મેથડ હતી એમાં આપણે ઓરિજિનલ સિરીઝ કહેવાય જો આ લાઈન વેલ્યુ ઓરિજિનલ સિરીઝને આપણે ગ્રાફ ઉપર પ્લોટ કરી દઈએ. પછી ટ્રેન્ડ લાઈન માટે સ્ટુડન્ટ્સ તમે બાય ગેસિંગ તમે ગેસ કરો છો, બરાબર? ગેસ કરો છો કે બધા પોઈન્ટ્સ ની નિયર થી પાસ ઓન કરી તમે લાઈન એક ડ્રો કરતા હતા. હિયર તમારે આ સમમાં એવું નથી કરવાનું. આમાં તમારે શું કરવાનું છે? તમારે ટ્રેન્ડ વેલ્યુઝ યુઝ કરવાની. તો જેમ તમે ઓરિજિનલ વેલ્યુઝ માટે પોઈન્ટ પ્લોટ કર્યા ને, એમ તમે ટ્રેન્ડ વેલ્યુઝ ના પોઈન્ટ પ્લોટ કરશો. મતલબ ફર્સ્ટ યર માટે 82.27. તો જો આપણે અહીંયા પોઈન્ટ પ્લોટ કરશું 82.27. રેડ કલર થી પોઈન્ટ પ્લોટ કરું છું એ ટ્રેન્ડ ના છે. જુઓ ફર્સ્ટ વેલ્યુ માટે 82.27. જો આ બે પોઈન્ટ લાઈન માં જોવા જોઈએ કારણ કે ફર્સ્ટ ના છે, સમજાય છે ને? પછી સેકન્ડ પોઈન્ટ છે 82.76. સ્લાઇડ અપ, થોડુંક જ ઉપર. સે ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા આવશે. પછી 83.25. then 83.74. then 84.23. અને 84.72. રેડી? અને બધા પોઈન્ટ્સ તમે જોઈન કરી નાખશો એટલે એની એક સ્ટ્રેટ લાઈન ડ્રો થશે આવી રીતના. ક્લિયર છે સ્ટુડન્ટ્સ? તો આ તમારી ઓરિજિનલ સિરીઝ છે. રેડી? અને આ ટ્રેન્ડ છે. ક્લિયર? જો ટેક્સ્ટ બુકમાં તમને આપેલું છે એ રીતના સમજાણું. ક્લિયર? નથિંગ ન્યુ. બે મેથડ મર્જ થઈ ગઈ છે. ડન. કેલ્ક્યુલેશન બી કરો એઝ વેલ એઝ કી કેલ્ક્યુલેશન ને તમે ગ્રાફિકલી શો બી કરો છો, રિપ્રેઝન્ટ કરો છો ગ્રાફિકલી એને. ડન. જસ્ટ તમારે ટ્રેન્ડ લાઈન માટે ટ્રેન્ડ વેલ્યુઝ નો યુઝ કરવાનું છે. એટલે whenever in the question કેલ્ક્યુલેશન ની સાથે સાથે ગ્રાફ બી પૂછે છે તો તમારે ટ્રેન્ડ વેલ્યુ કમ્પલસરી ફાઇન્ડ કરવી પડશે. ઓકે? અને ટ્રેન્ડ વેલ્યુ પરથી તમે ટ્રેન્ડ લાઈન ડ્રો કરશો. બાય ગેસિંગ તમે ટ્રેન્ડ લાઈન ડ્રો નહીં કરી શકો. ડન? ક્લિયર છે એટલું? ચલો બોલો. સમજાઈ ગયું બધાને? ક્લિયર? ચલો. તો આવા હોમવર્કમાં સમજશે હું ડેફિનેટલી તમને આજે આપીશ હોમવર્કમાં. ઓકે? ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, તો હવે ટાઈમ સિરીઝમાં સેકન્ડ મેથડ ના લોંગ સમ્સ એટલે કે લીસ્ટ સ્ક્વેર મેથડ ના લોંગ સમ્સ ઓલમોસ્ટ ઓવર. ઓકે? જે રિમેનિંગ સમ્સ હવે લોંગ સમ્સ છે હું તમને હોમવર્કમાં આપીશ. આજે કમ્પ્લીટ કરશો એટલે આખું લોંગ સમ નું સેક્શન તમારે કમ્પ્લીટ થઈ જશે. ડન? શોર્ટ સમ્સ લીસ્ટ સ્ક્વેર મેથડમાં સ્ટુડન્ટ્સ તમને જસ્ટ બે જ શોર્ટ સમ્સ આપેલા છે આ મેથડમાં. ઓકે? તો એ બે સમ માંથી એક સમ હું તમને બોર્ડ પર કરી દઉં છું, એક તમે હોમવર્કમાં કરશો. which means આજે તમારી સેકન્ડ મેથડ લીસ્ટ સ્ક્વેર મેથડ કમ્પ્લીટ. ડન? ચેપ્ટરમાં 3 મેથડ્સ છે. ફર્સ્ટ ગ્રાફિકલ, સેકન્ડ લીસ્ટ સ્ક્વેર મેથડ આપણે આજે કમ્પ્લીટ કરશું અને પછી થર્ડ મેથડ હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં તમને આઈડિયા આવી જશે. ડન? ચલો. તો એના માટે ઇલસ્ટ્રેશન નંબર 7. જો સ્ટુડન્ટ્સ આ શોર્ટ સમ્સ છે, શોર્ટ સમ્સ ડેફિનેટલી તમને 3 માર્ક્સ માં પૂછી શકે, 2 or 3 માર્ક્સ. ડન? અને બે જ
સમ છે શોર્ટ સમ્સ માં બે જ છે ડન જો શું લખ્યું છે ક્વેશ્ચન માં obtain the linear equation for train for a time series with n is equal to a sigma y 144 and sigma ty 1342 and the question is find linear equation for train मतलब just તમારે ટ્રેન લાઈન ફાઇન્ડ કરવાની છે ટ્રેન લાઈન માટે we have to find out b and a અને b માટે આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવું પડશે સોરી a માટે આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવું પડશે t બાર y બાર અને b ડન તો વર્કિંગ સેમ છે અને શોર્ટ સમ છે મતલબ ટોટલ તમને આપી દીધા ડન તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ જો ફર્સ્ટ t બાર તો ફોર્મ્યુલા સિગ્મા t upon n સેકન્ડ y બાર સિગ્મા y upon n થર્ડ b ફોર્મ્યુલા બોર્ડ ઉપર છે જુઓ ready then fourth a and then fifth trend line ready આ રીતના આપણા કેલ્ક્યુલેશન ના સ્ટેપ્સ છે yes or no બટ આપણે પહેલા સ્ટેપ માં સ્ટોપ થઈ જશે ફર્સ્ટ સ્ટેપ જો t bar is equal to sigma t upon n sigma t જો ક્વેશ્ચન માં મને ત્રણ જ વેલ્યુ આપેલી છે sigma t not given in the question તો ક્વેશ્ચન રોંગ નથી કે ઇનકમ્પ્લીટ નથી અહીંયા તમારે યુઝ કરવાનું છે લોજિક દિમાગ ડન આપણે t ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરશું આપણે sigma t ફાઇન્ડ કરશું હાઉ કેવી રીતના તો જો અહીંયા તમારો લોજિક યુઝ થાય છે અહીંયા તમને ક્વેશ્ચન માં n ની વેલ્યુ આપવામાં આવેલી છે સ્ટુડન્ટ્સ 8 yes or no n ની વેલ્યુ 8 નો મતલબ શું થાય સ્ટુડન્ટ્સ કે t ની વેલ્યુ 1 to 8 હોય કે નહીં yes or no આપણે n મતલબ શું નંબર ઓફ યર્સ નંબર ઓફ મંથ નંબર ઓફ ટાઈમ પીરિયડ ઇન શોર્ટ ઓકે તો અહીંયા n ની વેલ્યુ 8 આપેલી છે which represents કે ટાઈમ પીરિયડ માં ટાઈમ ની વેલ્યુ 1 to 8 આવશે તો આ લોજિક છે આના બેસિસ પરથી તમને t ની વેલ્યુ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાની છે t ની વેલ્યુ તમારે નોટ ડાઉન કરવાની છે એટલે જો અહીંયા n ની વેલ્યુ 6 આપેલી છે તો હું t ની વેલ્યુ 1 to 6 લઈશ સમજે ને અહીંયા n ની વેલ્યુ 4 આપેલી છે તો t ની વેલ્યુ 1 to 4 સિમ્પલ ક્લિયર થયું પછી આપણે t સ્ક્વેર બી ફાઇન્ડ આઉટ કરશું કારણ કે જો અહીંયા t સ્ક્વેર ની રિક્વાયરમેન્ટ બી છે ઓકે તો t સ્ક્વેર માં 1 4 9 રેડી ટોટલ કરો એટલે સિગ્મા t મળશે અને સિગ્મા t સ્ક્વેર મળશે t નો ટોટલ થશે 36 અને 204 જો અહીંયા 36 અને અહીંયા 204 બસ આટલું જ ન્યુ જો તમને આ સ્ટ્રાઇક નહીં થાય તો તમે આગળ સમ નહીં કરી શકો ડન સિમ્પલ લોજિક છે સ્ટુડન્ટ્સ n ની વેલ્યુ 8 છે તો ટાઈમ પીરિયડ t ની વેલ્યુ થશે 1 to 8 n ની વેલ્યુ સે ફોર એક્ઝામ્પલ 6 આપેલી છે ક્વેશ્ચન માં તો ટાઈમ ની વેલ્યુ થશે 1 to 6 as simple as that ડન રિમેનિંગ સમ્સ પછી આપણે જે રીતના કરી ચીજ વર્કિંગ છે જુઓ 36 ડિવાઇડેડ બાય 8 તો 36 divided by 8 करो जो आंसर આવશે 4.5 सिग्मा y માં 144 divided by 8 तो 144 divided by 8 सॉरी 344 છે ક્વેશ્ચન માં તો 344 divided by 8 કરશો તો આન્સર આવશે 43 ડન પછી n ની વેલ્યુ 8 sigma ty जो sigma ty 1342 sigma t 36 sigma y 344 and 8 t square total 204 and sigma t whole square 36 whole square then 8 into 1342 answer is 10736 minus 36 into 344 12384
204 into 8 1632 અને 36 નો સ્ક્વેર 1296 ન્યુમરેટર માં ડિફરન્સ નેગેટિવ આવશે -1642 ડિનોમિનેટર માં ઓલવેઝ ડિફરન્સ પોઝિટિવ આવે which is 336 અને ડિવાઇડ કરશો એટલે આન્સર આવશે -4.9 ક્લિયર b નો આન્સર નાઉ a માટે y બાર ની વેલ્યુ 43 -4.9 b ની વેલ્યુ નેગેટિવ છે એટલે -4.9 t બાર 4.5 તો 43 હવે જો સ્ટુડન્ટ્સ માઈનસ એટલે મિડલ માં પ્લસ થઈ જશે 4.9 into 4.5 આન્સર ઇઝ 22.05 અને એડ કરો એટલે 65.05 આ a ની વેલ્યુ ક્લિયર પછી ટ્રેન્ડ લાઈન માં પૂરા કરી દો તો 65.05 plus -4.9 into t so final answer 65.05 minus 4.9t then sum complete છે easy same working just તમને આ લોજિક છે t ની વેલ્યુ તમને ક્વેશ્ચન માં આપેલી નથી તો t ની વેલ્યુ પરથી તમે t2 ને પછી રિમેનિંગ વર્કિંગ કરશો અને t ની વેલ્યુ આપણને ક્યાંથી મળે છે તો t ની વેલ્યુ તમને અહીંયાથી મળે છે રેડી આના બેસિસ ઉપરથી તમને t મળે છે n ની વેલ્યુ 8 છે તો એના બેસિસ ઉપરથી તમે t ની વેલ્યુ નોટ ડાઉન કરશો ક્લિયર છે તો આઈ હોપ આતા લેક્ચરના તમને ત્રણ એક્ઝામ્પલ ઇલસ્ટ્રેશન 5 6 અને 7 સમજાઈ ગયા હશે અને આના જેવા સિમિલર સમ્સ હવે તમને હું હોમવર્કમાં આપું છું ડન ચલો હોમવર્કના સમ્સ જે છે નોટ ડાઉન કરી લેજો સ્ટુડન્ટ્સ होमवर्क में છે एक्सरसाइज 4.2 નો क्वेश्चन नंबर 3 4 रेडी क्वेश्चन नंबर 3 4 પછી ફાઇનલ એક્સરસાઇઝ એમાં સેક્શન ડી માં ક્વેશ્ચન નંબર 10 રેડી ક્વેશ્ચન નંબર 10 सेक्शन F માં क्वेश्चन 4 રેડી એટલે આટલા સમ્સ છે તમારા હોમવર્કમાં 4.2 નો થર્ડ 4 સેક્શન D નો 10 સેક્શન F નો 4 ડન આટલા સમ્સ કરો એટલે તમારી સેકન્ડ મેથડ અહીંયા ઓવર થઈ ગયું હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આ ચેપ્ટરની તમારી લાસ્ટ મેથડ ઓકે લાસ્ટ મેથડ અને થર્ડ મેથડ which is method of moving averages બહુ ઈઝી મેથડ છે ને કંઈક નવું છે કે આ તો બધું રિપીટ થયેલું હતું થર્ડ ચેપ્ટરમાં આવું જ આપણે કરતા હતા આ બધું રિપીટેશન જ હતું બટ હવે જે આ ચેપ્ટરમાં ન્યૂ સ્ટડી કરવાનું છે હવે આવે છે અને રિમેનિંગ સમ્સ આઈ થિંક રિમેનિંગ હવે તમારા 12 સમ્સ જેવા હશે યસ આ તમે નંબરિંગ કરશો એટલે આઈ થિંક 23 સુધી તમે સિરિયલ નંબર આવશે તમે ચેક કરી લેજો હું એપ્રોક્સિમેટલી કહું છું મારી પાસે લખેલા નથી નંબર એપ્રોક્સિમેટલી તમે મારા કેલ્ક્યુલેશન મુજબ આ સમ કરશો એટલે 23 સમ્સ થશે આ ચેપ્ટરમાં મીન્સ મેં તમને કીધું કે 35 સમ્સ છે આ ચેપ્ટરમાં તો 12 સમ્સ ટુ ગો અને એ 12 સમ્સ છે થર્ડ મેથડ ઓફ મૂવિંગ એવરેજીસ ના જે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં સ્ટડી કરશું ડન એટલે વેરી ઈઝી ચેપ્ટર અને કમ્પેરેટિવલી માર્ક્સ બી આના 12 માર્ક્સ છે એટલે સારું કહેવાય ડન ચલો આઈ હોપ તમે હોમવર્કના સમ્સ પહેલા કમ્પ્લીટ કરી લેશો ડન અને કઈ ડાઉટ હશે તો ડેફિનેટલી તમે મને ઓનલાઈન લેક્ચર્સમાં પૂછી શકો છો ઓર વિડિયો લેક્ચર્સ તમારા એના પ્રોવાઈડ થશે ઓકે ચલો
પ્રેક્ટિસ કરજો, એક રિક્વેસ્ટ છે, પ્રેક્ટિસ વગર સ્ટેટિસ્ટિક્સ નહીં આવડે. ચલો, થેન્ક યુ ફોર ટુડે.